वेलकम टू ओडिशा सीएचएससी क्लासेस। आज आम आलोचना करवा फर्स्ट इयर वर्ल्ड हिस्ट्री गोटे चैप्टर रेनांसा 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 नवजागरण। ओके, तो नवजागरण कौन? मानव जातिर इतिहास को ऐतिहासिक माने सामग्रिक भाव में प्राचीन मध्ययुग एवं आधुनिक एपरी भाव में तीन भाग में विभक्त कर समय निर्धारण क्षेत्र में पार्थक्य थिले हें एपरी समय विभाजन प्राय प्रत्येक देशर इतिहास रे देखा मिलता है। यूरोप इतिहास रे साधारणतः ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी ख्रीष्ट पंचम शताब्दी पर्यंत एक सहस्र व्यापी समय को प्राचीन जुगर आख्या दी जाइए। ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी पंचम शताब्दी बेलू ग्रीस और रोम रे उत्थान ठारू ग्रीस और रोम रो उत्थान ठारू यही जुग अयम आरंभ होता है। तो ख्रीष्ट पंचम शताब्दी रोम साम्राज्यर पतन ठारू यूरोप इतिहास रे मध्ययुग आरंभ होता है। ख्रीष्टीय पंचम शताब्दी रोम साम्राज्यर पतन ठारू तार पतन जिते बेले से पतन ठारू यूरोप इतिहास रे मध्ययुग आरंभ हुई। तो यह से समय को कह जाउथिला सामंतवाद समय, टाइम ऑफ फेउडालिज्म। सामंतवाद ओ फेउडालिज्म ओ विश्वासर जुग, एज ऑफ फेथ विश्वासर जुग भाव में अभिहित करा जायतिला। किंतु पंचदश शताब्दी मध्ययुगर अवसान बेलू मनुष्यर चिंताधार अनेक वैप्लविक परिवर्तन देखा मिलता। से नूतन चिंताधारा मध्यरु आधुनिक जुगर विकास घटी। तत्सहित यूरोप जगत रे वैज्ञानिक ज्ञानर उद्भव और सांस्कृतिक परंपरा रे परिवर्तन संकेत देखा मिलता। तो रेनांसा नवजागरण पुनर्जन्म। ओके, तो रेनेसां it bridged the gap between middle age and the modern times. Okay, also renaissance age witnessed a transition. Renaissance age witnessed a transition of mind from medievalism to modernism. तो रेनांस मध्य गोटे इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थिला, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट which led to the rebirth. Okay, तो ये जो medieval period, the medieval period in the history of Europe, the medieval period in the history of Europe is regarded as the dark age in Europe history. Dark age. ତେଣୁ ନବଜାଗରଣ ରେନାନ୍ସା ହେଉଛି ଏକ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜାଗରଣ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ରେନାନ୍ସା ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ରୋମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାର ପୁନର୍ଜାଗରଣ। ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମର ପ୍ରାଚୀନ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା ଏହି ନବଜାଗରଣ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ସମୟରେ। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ उत्कंठा और उत्साह जन्म नेला। तेणु चतुर्दश शताब्दी इटाली रे एक साहित्यिक आंदोलन रूपे आरंभ हुई। यह यूरोप रे एवं परे परे अन्य देश मानक मध्य व्यापीगला। पंचदश शताब्दी मध्यभाग इंग्लैंड एवं फ्रांस रे ग्रीक शिक्षा प्रदान करागला। षोडश शताब्दी बेलू 16th सेंचुरी बेलू ग्रीक और लैटिन शिक्षा ख्रिस्टियन राज्य मानक मध्य लोकप्रिय हो पारिथिला। तो
ରେନାନ୍ସା ହେଉଛି ରେନାନ୍ସା ନବଜାଗରଣ। ତ ଏହି ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ରେନାନ୍ସା ବା ଯେଉଁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ସମୟରେ କେବଳ ଇଟାଲୀରେ ନୁହେଁ, ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯେ ସେହି ପ୍ରଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଖୁବ୍ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ଏହାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ବିଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନମାନ ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ସହାୟକ ହେଲା। ତ ଏପରି ଭାବରେ ରେନେସାଁ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ତ ରେନେସାଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନବଜାଗରଣ ବା ପୁନର୍ଜାଗରଣ। ଏହା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀ, ଓକେ, ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ started at which place, okay, or in which country Renaissance was first started, okay, in which country Renaissance was started, answer is Italy, okay, Italy। ଇଟାଲୀରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପିଟର ଆବେଲାର୍ଡ, ବ୍ୟାକନ୍, ଦାନ୍ତେ ଏମାନେ ଥିଲେ ଏହି ନବଜାଗରଣ, ନୂଆ ଚେତନା, ନୂଆ ଜାଗରଣର ଜଣେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଦୂତ। ଦାନ୍ତେଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଡିଭାଇନ୍ କମେଡ଼ିରେ କ'ଣ ନା ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଡିଭାଇନ୍ କମେଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଦାନ୍ତେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି। ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗଙ୍କ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଓକେ, ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର 1454 ଓକେ 54 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍। ମାର୍କ ପୋଲୋଙ୍କ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀକ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଧରି ଇଟାଲୀକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ଚିତ୍ରକଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ନବଜାଗରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାଇକେଲ ଏଞ୍ଜେଲୋ, ରାଫେଲା, ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିଞ୍ଚି, ଟିଟିଆନ୍, ଜିଓଟୋ ଆଦି ଚିତ୍ରକରମାନେ ସ୍ଥପତି, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିଞ୍ଚି ମୋନାଲିସା ଏବଂ ଶେଷ ଭୋଜନ, ଲାଷ୍ଟ ସଫର, ଓକେ, ସବୁର ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମାଇକେଲ ଆଞ୍ଜେଲୋ ଡେଭିଡ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ, ରାଫେଲାଙ୍କର ମାଡୋନା ଚିତ୍ର, ଟିଟିଆନଙ୍କ ଚିତ୍ର କୃଷମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ବାଢ଼ା ଯାଉଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନବଜାଗରଣକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତ ପେଟ୍ରାଙ୍କ ଲେଖା ଏ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଲେଟର୍ସ, ବୋକାସିଓଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଡି କ୍ୟାମେରାନ୍, ମ୍ୟାକିଆଭେଲି ଲିଖିଛନ୍ତି ଦ ପ୍ରିନ୍ସ, ଏରାସ୍ମସ୍ଙ୍କ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଅଫ୍ ଫଲି, ନିର୍ବୋଧର ପ୍ରଶଂସା, ଥୋମାସ ମୁରେଙ୍କର ୟୁଟୋପିଆ, ଓକେ, ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ଫେରି କୁଇନ୍, ଜନ୍ ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ, ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ମ୍ୟାକବେଥ୍, ହାମଲେଟ୍, ଓଥେଲୋ ଆଦି ନାଟକ ଥିଲା ନବଜାଗରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋପର୍ନିକସ୍ ଘୋଷଣା କଲେ
ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରନ୍ତି। ଗାଲିଲିଓ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ନିୟମ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳିତ ତଥ୍ୟ ନ୍ୟୁଟନ ପ୍ରିନ୍ସିପିଆ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନ୍ୟୁଟନ। ଓକେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଭେସାଲିୟସ୍ ସର୍ଭେଟସ୍ ହାର୍ଭେ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହାର୍ଭେ କହିଥିଲେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ହାର୍ଭେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ। Who discovered the circulation of blood in human body? Okay, এই কোশ্চেনটা আসিব যে who invented or who discovered okay, who discovered the circulation of blood? Who discovered the circulation of blood in human body? William Harvey. Okay. Who discovered the gravitational force? Newton. Okay. Who wrote? अच्छा क्वेश्चन आसो आ गोटे who wrote the book of structure of human body? Who wrote the book the structure of human body? Fleming Vesalius. Who discovered the carbon dioxide gas? Who discovered the carbon dioxide gas? Holmand. Okay. Francis Bacon, considered as the founding father of modern science. Francis Bacon. ओके, तार किछि प्रश्न उत्तर को आम बर्तमान देखिबा। ओके, प्रश्न देला नवजागरण प्रथमे केउठी आरंभ होइतिला? नवजागरण इटाली। ओके, केउ ख्रीष्टाब्द रे कन्स्टान्टिनोपल पतन घटिला तुर्की मानक आक्रमण द्वारा? 1453। ओके, डिवाइन कॉमेडी जस्ट टिके पूर्व कहली डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी दांते। ओके, डिवाइन कॉमेडी रो स्रष्टा किए? दांते। मुद्रण यंत्र किए उद्भावन करथिले? जॉन गुटेनबर्ग। केबे? 1454 AD। ओके, लियोनार्ड डाविंस केउं चित्र पय प्रसिद्ध? लियोनार्ड डाविंस केउं चित्र पय प्रसिद्ध? लियोनार्ड डाविंस मोनालिसा। केउं पुस्तक पय पीटर आबेलार्ड प्रसिद्ध लाभ करथिले? केउं पुस्तक पय पीटर आबेलार्ड प्रसिद्ध लाभ करथिले? yes and no। ओके, पुस्तक लिखा जाइथिला तांका द्वारा yes and no। yes and no। ओके, किए जर्मन भाषा रे बाइबेल अनुवाद करथिले? किए जर्मन भाषा रे बाइबेल अनुवाद करथिले? मार्टिन लूथर। हला,
ନିର୍ବୋଧର ପ୍ରଶଂସା ଫ୍ରେଜ୍ ଅଫ୍ ଫଲି ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏରାସ୍ମସ୍। ଫ୍ରେଜ୍ ଅଫ୍ ଫଲି। ଓକେ। ସିଷ୍ଟାଇନ୍ ଉପାସନା ମନ୍ଦିର ଛାତ ତଳେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଚିତ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ମାଇକେଲ ଆଞ୍ଜେଲୋ। ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? କୋପରନିକସ୍। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି? ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି? କିଏ? ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ। ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ। ଦାନ୍ତେ କେଉଁ ଦେଶର କବି ଥିଲେ? କେଉଁ ଦେଶର? ନବଜାଗରଣ ତ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା। ଓକେ, ତ କେଉଁ ଦେଶର କବି ଥିଲେ ଦାନ୍ତେ? କେଉଁ ଦେଶର? ଇଟାଲୀ। ଓକେ। କିଏ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ର ମାର୍କ ପୋଲୋ। ମାର୍କ ପୋଲୋ। 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁ ତୁର୍କ ସୁଲତାନ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ତୁର୍କ ସୁଲତାନ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମହମ୍ମଦ। ରୋମଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁ ଗିର୍ଜା ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସେଣ୍ଟ ପିଟର। ଭାଟିକାନ ନଗରୀକୁ କିଏ ସଜେଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲେ? ଭାଟିକାନ ନଗରୀକୁ କିଏ ସଜେଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲେ? ମାଇକେଲ ଆଞ୍ଜେଲୋ। ମିଶରକୁ ପଳାୟନ କାହାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର ଥିଲା? ମିଶରକୁ ପଳାୟନ କାହାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର ଥିଲା? ଜିଓଟୋ। କିଏ ମାନବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ? ପେଟ୍ରାକ୍। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, 1454 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କାହିଁକି ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା? 1454 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କାହିଁକି ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା? ନା ପ୍ରଥମେ ଛାପା ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଥିବାରୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ବାରୁଦ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା? ବାରୁଦ। ଏକଶତ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଦ ପ୍ରିନ୍ସ ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ? ଦ ପ୍ରିନ୍ସ କେଉଁ ନୀତି? ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ଓ କୂଟନୀତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଡନ୍ କୁଇକ୍ସୋଟ୍ ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ପ୍ରଥାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି? ନା ନାଇଟ୍ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଥାକୁ। ନେକ୍ସଟ, କୋପରନିକସ୍ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ନା ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା କୋପରନିକସଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ଫେୟାରୀ କୁଇନରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି?
ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ଫ୍ୟାରି କୁଇନ୍ରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି? ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ଲେଖିବା। ଓକେ, ତ ରେନାନ୍ସା ହେଉଛି ଏକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, नो, ଏକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ। ଓକେ, ଏକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ବା ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ। ଦେନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାଜାମାନେ। ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିନ୍ସି ଚିତ୍ରପଟର ମୋନାଲିସା ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ପେନୀୟ ମହିଳା। ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିନ୍ସି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ ମୋନାଲିସା, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ପେନୀୟ ମହିଳା। नो, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ a lady of Florence। ଓକେ, ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ। ଦେନ୍ ଐତିହାସିକମାନେ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗକୁ ଏଲିଜାବେଥ ଯୁଗ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା ଏହି ଯୁଗକୁ ପେରିକ୍ଲିସଙ୍କ ଯୁଗ। ଓକେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ହାର୍ଭେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ। नो, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନୀ। ଓକେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ନଥିଲେ। fill in the blanks। ରୋଜର ବ୍ୟାକନ୍ କେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ? ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ। ଦେନ୍ ଦାନ୍ତେଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଥିଲେ? ଲାଟିନ୍। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର କିଛି କହୁଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? 1526। 1526। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଡୋନାଟେଲୋ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାର୍ବଲର ଏକ ବିରାଟ ଉଲଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଡ୍ୟାସ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ମାର୍ବଲର ଏକ ବିରାଟ ଉଲଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି? ନା ଡେଭିଡ୍। କାମେୟନ ଲେଖିଥିଲେ ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକ, ସେ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଲୁସିଆଡ। ନାମକ ପୁସ୍ତକ କାମେୟନ ଲେଖିଥିଲେ। ତ କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଛି ଯେ ରେନାନ୍ସା କେବେ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଦ୍ୱିମାରିକିଆ। ଓକେ, ତ କେଉଁ ରୂପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କିଏ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ? ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ କ'ଣ? ଯିଏ ବି କହିଥିଲେ? କାହା ଚାପରେ ସେ ମତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ? ରୋଜର ବ୍ୟାକନ୍ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଦ୍ୱାନ? କାହା ବିରୋଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ? କାହାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଇଟାଲୀର
କେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଗଲା? ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଫ୍ଲୋରେନ୍ସରେ କିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଫାଟକ ଖୋଦନ କରିଥିଲେ? ଫାଟକଟି ଦେଖି ମାଇକେଲାଞ୍ଜେଲୋ କ'ଣ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ରେନେସାଁ ଯୁଗର ବିଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କର ନାମ? ମାଇକେଲାଞ୍ଜେଲୋ ଗଢ଼ିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିର ନାମ? ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ରେନେସାଁ ନବଜାଗରଣ, ରେନେସାଁ ଇନ୍ ଇଟାଲୀ। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେସନ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଓଡ଼ିଶା CHC କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।